احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت شرط ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلیں. 4 صوبہ کے یہ امیر ٹھہرے ہیں. سرزمین بٹھوارا پر 5 فروری کو تحفظ اوقاف کانفرنس ہونے جا رہا ہے بٹھوارا کی سرزمین پہ، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے علماء کرام ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ پروگرام جو ہو رہا ہے وہ کس نسبت سے ہو رہا ہے، کس سلسلے سے ہو رہا ہے، وہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو تیز بہار پر ہم بتانے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ تیز بہار پہ بنے رہے. یہاں پر پروگرام ہوگا دن میں 9 بجے سے، اور یہ علاقہ آپ کو پڑتا ہے مدھوبنی ضلع کا پنڈول پرکھنڈ ادے پور بٹھوار پنچایت. جی حضرت آپ اپنا نام بتائیں گے؟ حافظ محمد حامد علی عرف حافظ چاند بٹھوارا. آپ بتائیں گے یہ پروگرام کے سلسلے سے آپ نے دن کے سمے میں رکھا ہے، اور کتنے بجے سے کتنے بجے تک یہ پروگرام چلے گا؟ یہ پروگرام میں نے 5 فروری کو بروز بدھ 8 بجے صبح سے عصر کی نماز تک یہ کانفرنس جاری و ساری رہے گا. انشاءاللہ عصر کی نماز کے وقت دعا ہوگی. لیکن سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام کی نسبت سے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تحفظ اوقاف کانفرنس پہلی بار ایک ایسی شخصیت کی نسبت ہونے جا رہی ہے جو مدھوبنی ضلع کے اندر پنڈول بلاک میں بٹھوارا کے اندر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں. اس کا غرض و غایت یہ ہے کہ یہ سامنے جو مدرسہ ہے، مدرسہ چشمہ رحمت، اس کی عمارت مخدوش ہو چکی ہے، بچوں کو دقت ہو رہی تھی. اس سلسلے میں تعمیر جدید کی بنیاد رکھنے کے لیے حضرت امیر شریعت مفکر قوم و ملت سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جو امیر شریعت ہیں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے، اور سجادہ نشیں ہیں جامعہ رحمانیہ خانقاہ منگیر کے. اتنی بڑی عظیم شخصیت نے مجھے قیمتی وقت دیا ہے. سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس علاقے میں جہاں لوگ خواہاں تھے کہ حضرت کی دیدار ہو جائے اور دیدار کا شرف حاصل ہو جائے، تو ایسے علاقے میں انہوں نے وقت دیا ہے، تو میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت جو آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی آمد 10 بجے دن میں ہو جائے گی. یہاں ظہر کی نماز یہاں شاہ جہاں جامع مسجد میں ادا کریں گے، اور نماز کے بعد جو لوگ دور و دراز یا علاقے سے جو یہاں بیعت کے لیے پہنچیں گے، حضرت کے ہاتھوں بیعت ہوں گے، وہ بھی سلسلے کا انتظام کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک جلسے کے تعلق سے ہے تو کافی زور و شور سے تیاریاں چل رہی ہیں، لوگوں سے ملاقات بھی کیا جا رہا ہے، اس کے انتظام و انصرام کے لیے کافی جد و جہد کی جا رہی ہے. حضرت یہ بتائیں گے آپ اور دیگر علماء کرام کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ مقرر خصوصی کی حیثیت سے ایک آ رہے ہیں منگیر سے، شیخ الحدیث ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں. مدھوبنی ضلع سے حضرت مفتی ابوذر صاحب قاسمی جو صدر جمعیت علماء ہند ہیں، حضرت مولانا مفتی قاضی امداد اللہ صاحب قاسمی جو قاضی شہر مدھوبنی ہیں، حضرت مولانا قاضی اعجاز صاحب محمود العلوم دملہ جو قاضی ہیں وہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گرولوی جو خلیفہ ہیں حضرت مولانا احمد پرتاپ گڑھی کے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور بہت سارے شعراء اعظام جس میں مولانا منظر قاسمی، نیاز کوثر پرساوی اور سرفراز غزالی دبیاہی، یہ سارے لوگ تشریف لا رہے ہیں. جناب سنتوش جھا جی جو ہمارے ضلع کے سماج سیوی ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اچھا، آپ اسی لیے سنتوش جھا جی کا آپ نے پوسٹر میں نام دیا ہے؟ جی 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 ان کی خواہش ہے کہ میں حضرت کی دیدار کروں. چلیے، بہت بہت شکریہ. اور بھی حضرات ہیں، ان سے جاننے کی ہم کوشش کریں گے. جی حضرت آپ بتائیں گے، ابھی آپ نے سنا مولانا صاحب بتائے یہ جلسہ کی نسبت سے، آپ کیا کہیں گے؟
इस प्रोग्राम को लेकर? चलिए, सबसे पहले क्या आपका शुक्रिया कि आप इस जलसा जो होने जा रहा है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, आप इस पैगाम को आम कर रहे हैं और दूर तक लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये बहुत अहम प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें आप तमाम लोग शिरकत करें, इसके लिए आप काबिल मुबारकबाद हैं। मैं अपने तौर पर मैं अपना तारुफ़ करा दूं तो मैं मोहम्मद मुर्तज़ा कासमी मधुबनी से ताल्लुक़ रखता हूं। हज और उम्रा जो लोगों को उम्रा पे मैं भेजता हूं उसी का मैं प्रोपराइटर हूं। अभी मेरा यहाँ आना हुआ है और अभी आपके साथ भी गया था जहाँ पे प्रोग्राम होना है। माशाल्लाह जगह तो बहुत अच्छी है, बहुत कुशादा है। तो ये जलसा एक आम जलसा को ना समझा जाए, ये बहुत अहम जलसा कहा जाए। अब हमारे यहाँ कोई मेहमान आवे तो मेहमान आवे और हम उनकी ज़ियाफ़त ना करें तो ये हमारी सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी मेहमानों के साथ। बिल्कुल सही। तो हर तरह के मेहमान आते हैं, कोई आ गए मेहमान उनके चाय से उनकी ज़ियाफ़त करते हैं, कोई इस तरह के मेहमान आते हैं कि उनके खाने पीने से ज़ियाफ़त करते हैं, कोई मेहमान आ गए तो उनके क़याम के ज़रिए उनकी ज़ियाफ़त करते हैं। और ये हमारे जो मेहमान आ रहे हैं ये अमीर शरीयत है, वाकई इन्होंने वक्त दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इनकी ज़ियाफ़त ये होगी कि अपने गाँव और अपने इलाके जो इलाके जुड़े हुए हैं, या ये कह दिया जाए कि मधुबनी ज़िला के तमाम लोगों से हमारी गुजारिश ये है कि आप तमाम हजरात उनकी ज़ियाफ़त में कोई कमी ना करें। उनकी ज़ियाफ़त यही होगी कि आप लोग प्रोग्राम में शरीक हो और शरीक हो करके हज़रत को अमीर शरीयत को ये पैगाम दे कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे अमीर हैं और आपका जो भी हुक्म होगा इंशाअल्लाह उसको हम बजा लाएंगे। आप आलम इस्लाम को क्या पैगाम देंगे? हम आलम इस्लाम को इस वक्त यही पैगाम देंगे कि आलम इस्लाम तो ज़िंदा था, ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा। मैं मुसलमानों से हमारी गुजारिश है और अपील है और ज़रूरी है कि हमें चाहिए कि हम सुन्नत नबी पर आ जाएं। जिस दिन हम सुन्नत नबी पर आ जाएंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारी कामयाबी यकीनी है। हमें जो परेशान करने की चाल जो चली जा रही है इंशाअल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। शर्त है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़ों पर चलना शुरू कर दें। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। बिठवाड़ा की सरजमी पे जलसा होने जा रहा है, इस सिलसिले से आप क्या कहेंगे? आप अपना पहले तारुफ देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अली हुसैन कासमी रहमानी, भारी एक गांव है पड़ोस में, वहाँ का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहद खुशी और मसरत हो रही है कि हम सबों के रहबर और रहनुमा मुफ़क्किर कौम व मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फ़ैसल रहमानी साहब, अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल, सज्जादा नशीह खानका रहमानी मुंगेर और सरपरस्त रहमानी फाउंडेशन, इतनी बड़ी हस्ती और इतनी बड़ा नाम है कि अगर यूँ कहा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में हज़रत ने मुसलमानों की नुमाइंदगी की है, तने तनहा हुकूमती लाइन से हो, सियासी लाइन से हो या समाजी लाइन से हो, और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश और तमाम उम्मत मुस्लिमा का दर्द हज़रत रखते हैं और पूरे अवामुन्नास की आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाते हैं। आप ये बताएंगे कि दूर दराज से जो चल करके जो हजरात आएंगे उसके खिदमत के लिए क्या इंतज़ामात हैं? हम अपनी वसाअत के मुताबिक इंशाअल्लाह खाने पीने का जो नज़्म होगा इंशाअल्लाह वो करेंगे और उनकी शाया निशान जो हमसे बन पड़ेगा इंशाअल्लाह खिदमत करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिठवाड़ा की सरजमी पे जलसा होने जा रहा है, इस निस्बत से आप क्या कहेंगे? आप सबसे पहले आप अपना तारुफ करें। नौशाद आलम नदवी, इसी सरज़मीन बिठवाड़ा, इसी गांव का रहने वाला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मसरत की बात हुई और कि हमारे इस सरज़मीन बिठवाड़ा पर हज़रत मौलाना फ़ैसल साहब रहमानी अमीर शरीय बिहार तशरीफ़ ला रहे हैं। हमें बहुत ही मसरत और बहुत ही फ़ख्र महसूस हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सरज़मीन पर हज़रत का इन इलाक़ों में आना बहुत कम होता है। हमारे ज़िम्मेदार साथियों ने, दोस्तों ने काफ़ी मेहनत की कोशिश की कि मौलाना का आना हमारे इस ज़मीन पे आना हो रहा है। तो इस मौलाना के आने की वजह से, हज़रत के आने की वजह से हम सबको, हम गांव वालों को, बस्ती वालों को, इलाके वालों से गुजारिश है कि तमाम हजरात जो है तशरीफ़ ला करके इन जलसे में आकर के
حضرت سے مفید باتیں سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ تمام احباب جو ہے پورے بستی والے اور اطراف اکناف والے سارے حضرات حاضر ہوں گے، اور مولانا کے مفید باتوں سے، ان کے مشوروں سے انشاءاللہ ہم لوگ استفادہ کریں گے الحمدللہ۔ جی چلیے، بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ دوستو، ابھی آپ نے سنا جتنے بھی مولانا حضرات تھے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کثیر تعداد میں آئیں گے اور اس جلسہ کو کامیاب کریں گے، اور آپ جو دور دراز سے چل کر کے آئیں گے اس کے لیے سارا انتظامات اس گاؤں کے لوگ، اس علاقے کے لوگ آپ لوگوں کے لیے استقبال میں کھڑے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھ رہے تیز بیان نیوز، کیمرہ مین عمر کے ساتھ میں محمد اخلاق عرف راجو۔